18 months, customers have been using Abhilasha biofuel in their boilers, DG sets, forklifts and vehicles. Its excellent on-field performance makes the biofuel far superior to its contemporaries. The Green Jewels facility in Pune currently produces 10,000 litres per day, which will be upgraded to produce 50,000 litres per day before the end of this year. Interestingly, the facility also produces LPG-like gas. While it is currently used for internal energy purposes at large production scale, it can be bottled to replace home cooking gas. The biofuel is made using a zero-waste process with a small manufacturing footprint. Our dedicated and motivated research and development, plant operations and administrative staff are well trained to consistently produce products of high quality and meeting all the standards. Our customer base, especially those focused on green energy benefits, find Abhilasha biofuels to be the best environmentally friendly option available today. This Green Fuels project has been supported by Science and Technology Park Pune through Nidhi programs from NSTEDB of Department of Science and Technology, Government of India. Based on the available raw material presently in the country, Green Jewels can produce almost 2 million tons of diesel from agricultural waste. This will transform farmers' economy and also save huge amount of import. Bengaluru-based MAPE Group and Blue Ashwa Sampada Fund have also invested significantly in this company. At Green Jewels, we remodel waste to power the future. Thank you and congratulations. And now we move on to screening of 4 very, very short films on 4 startup products which are being launched here. And they will be played one after the other. GD Environmental, Pinky Electric Cars, Ashni Motors, and Robotics Agritech. So I request my colleague to play these 4 short videos one after the other to save time. Thank you. Rapid urbanization globally is putting huge pressure on Earth's resources. In India, waste disposal management is one of the major issues that all cities are facing. The entrepreneurs at GD Environment Private Limited, GDEPL, Pune, India, are trying to address these critical issues with their innovative value-added products. GDEPL is supported by Science and Technology Park through financial assistance under Nidhi programs from NSTEDB of Department of Science and Technology, Government of India. GDEPL disposes municipal solid waste using technology of gasification, dehydration and pyrolysis. GDEPL also has experience in clearing legacy waste. Our technology generates zero landfill waste, and there is tremendous scope for generation of value-added product for sustaining the recycling unit. They manufacture a number of value-added products. Fuel pellet for smokeless chula or boiler from wet waste. Drop-in fuel from plastic component of MSW as per Biofuel Policy 2018, tested against Bharat 6 specifications. 100% use in gensets and 30% in vehicles. Luster paint or sty paint made from waste plastic for metal and walls. Fly ash brick from gasifier and pyrolysis residue. IS 5 grade brick specification. Our technology has a potential to generate 2 million jobs, and GD Environmental Private Limited has been selected technology provider. Automobile industry veteran, Mr. Rajiv Ranadeve of Pixie Electric. With more than 40 years of international experience, Mr. Ranadeve has pioneered electrification of Maruti Gypsy
for the Indian Army and Wildlife Sanctuary, where the vehicles operate under challenging conditions. Equipped with an indigenously developed high-tech motor, the e-Gypsy provides better ability to negotiate sand, snow or steep gradients than IC engine while mitigating fuel logistic challenges, high fuel cost and loss of power at high altitude without any noise or exhaust emissions. Pre-integrated power pack replaces engine without modifications, quickly and flawlessly with simple tools. Prototypes have been field tested by forest departments, DRDO and paramilitary organizations. The most important issue is the forest is very highly eco-sensitive area, and any damage to the forest can have a very wide-ranging effects. To save the forest, therefore, is very important, and therefore the vehicles operating in the forest must be electric. The Gypsy kit has export potential for applications such as garden tractors and snowmobiles. High-performance version of the kit is under development for luxury cars and taxis. The project is supported by Science and Technology Park Pune through financial assistance under NIDI programs from National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology, Government of India. There is a huge market to retrofit vehicles, existing vehicles into electrical vehicles. And Pixie has shown the way that without compromising efficiency, we can build indigenous retrofit electrical vehicles. Niti Aayog has also provided grant under Atal Innovation Mission. The project has also received prestigious awards from several bodies. By the year 2025, the commercial two-wheeler demand in India is expected to be around 28 million units. The key stakeholders in this ecosystem are delivery agents, fleet operators and local businesses. Vishal and Subodh, the young entrepreneurs of Pune-based Ashni Motors, design, engineer and manufacture innovative multi-purpose electric vehicles for the last mile delivery. The last mile delivery is one of the most unorganized phase in the logistics supply chain in terms of energy spent per kilometer to the cost of that energy spent per kilometer. With our dedicated platform named Active, we address these fundamental issues such as high operating cost, poor unit economics, and the absence of multi-purpose customizable electric vehicles in the market. Ashni Motors aims to enable seamless transition of any delivery business to electric-powered ecosystem by creating vehicles that adapt to any business. Technology primarily evolves around battery pack, powertrain, the smart data-driven system and integrating them with the vehicle component system. The battery pack and powertrain has been tested at every stage to suit the harsh conditions with an active customized cooling system. This is what separates us from other products. We have spent substantial amount of time and efforts to make these scooters reliable and highly efficient delivering goods. Our vehicles are always connected, transferring us the real-time data to track, record and analyze for our fleet optimization. Ashni's innovative effort has been supported by Science and Technology Park Pune through NIDI programs from NSTEDB of Department of Science and Technology, Government of India. Ashni Motors have well proven that given a chance, our youngsters are capable of delivering very high quality electrical vehicles. We need to provide a scale-up support to bring such vehicles in the market. The first generation entrepreneurs of robotics AgTech manufacture robotic farm equipment.
Lack of precision, operational flexibility and reliability in presently market available mechanical sowing equipment result in wastage of seeds and effective land use. For crops like cotton, farmers cannot afford wastage due to high cost of seeds. There is potential for 70% proper mechanization in sowing. Declining workforce affects the availability and increases the labor cost. This lowers the productivity and increases the input cost for farmers. Robotics AgTech has manufactured game-changing tractor-driven electronic sowing implement ESI for cotton crop. The multiple patented product implies the unique method of precision placement of seeds, which is essential for crops like cotton. The ESI is equipped with an innovative ground wheel braking mechanism that prevents wastage of seeds. It has the operational flexibility that easily allows farmers to plant two different crops simultaneously. The onboard electronics reduces the effort and time to set up the equipment and provides precision and reliability. Over 30 lakh tractors have been sold in the last 5 years. Since ESI is a tractor-driven, the market for sowing equipment is a huge one. Additionally, only 30% farmers have adopted the currently used technology, mostly due to lack of better options. The innovative efforts of Robotics AgTech is supported by the Science and Technology Park through financial assistance under NIDI programs from NSTEDB of the Department of Science and Technology, Government of India. Use of robotics and artificial intelligence in agriculture is going to be next generation revolution. This will transform agriculture economy. Thank you so much, industry captains, investors. Now you know whom to reach out to if you have any plans to make investments, M&A and other things. So we'll move on to the most important part of this program, and that is request to Honorable Union Minister to formally launch this product and address the gathering. Sir. No. You're here. You can just formally announce that. आदरणीय प्रतापराव पवार, बंडसाहेब, त्याचप्रमाणे डॉक्टर राजेंद्र जगदेळे, डॉक्टर अनिता गुप्ता, डॉक्टर यादव, डॉक्टर ॲडव्होकेट जैन, सर्व सन्मान्य अतिथीगण आणि उपस्थित बंधूंनो, सर्वप्रथम स्टार्टअपमध्ये ज्यांनी नवीन प्रयोग करून आता ज्याची फिल्म आपण बघितली, हे सगळे अतिशय उपयोगी आणि सुंदर असं स्टार्टअपची सुरुवात त्यांनी केली. त्याची आज उद्घाटन झालं असेही जाहीर करतो आणि मी मनापासून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपल्या देशामध्ये यंग टॅलेंटेड मॅनपॉवर खूप मोठ्या प्रमाणावर जगात सगळ्यात जास्त अवेलेबल आहे आणि आपले युवक देखील कल्पक आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. केवळ इलेक्ट्रिक स्कूटर याच्यामध्ये आज 250 स्टार्टअप काम करतात आणि त्यांनी एवढ्या चांगल्या स्कूटर तयार केल्या आहेत आणि सगळे हेवीली बुक आहेत. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक व्हेकल मीच डिपार्टमेंटचा मंत्री असल्यामुळे स्कूटर, ऑटो रिक्षा, कार आणि बसेस याचं राईज जे आहे ते आता 1300% आहे. आणि आता माझ्याकडे लोक येतात की ही टाटाची गाडी आहे, माझी चिठ्ठी द्या मला, की 6 महिने 8 महिने वेटिंग पिरियड आहे. त्यामुळे आज एकेकाळी आपल्याकडे 12 लाख आता इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आहेत सध्या आणि माझा अंदाज आहे की डिसेंबर एंडपर्यंत ही संख्या कमीत कमी 40 लाखापर्यंत जाईल आणि पुढच्या 2 वर्षात ही संख्या जवळपास 3 कोटीपर्यंत जाईल. आपल्या देशात टोटल 16 कोटी व्हेकल्स आहेत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे काम सुरू आहे की त्याच्यामध्ये खूप वाव आहे आणि एक्सपोर्टलाही वाव आहे. म्हणजे आपल्या इथे आज 2 व्हीलरमध्ये बजाज, TVS आणि हिरो हे 50% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट करतात. आणि मला आनंद आहे की आता ही जी काही ब्रँडवाल्यांची जी मोनोपल्ली होती त्याला या छोट्या लोकांनी एक प्रकारे चॅलेंज करून त्यांच्या इतकंच चांगलं प्रॉडक्ट त्यांनी आज मार्केटमध्ये आणलं आहे आणि त्यांचंही भरपूर बुकिंग आहे. त्यामुळे नक्कीच
येणाऱ्या काळात याच्यात खूप वाव आहे. 4 गोष्टी महत्त्वाच्या आहे: प्रूव्हन टेक्नॉलॉजी, इकॉनॉमिक व्हायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अँड मार्केटेबिलिटी. या 4ही गोष्टी केवळ टेक्नॉलॉजी प्रूव्हन आहे म्हणून नाही चालणार, पण टेक्नॉलॉजी इकॉनॉमिकली व्हायबल पाहिजे. मला वाटतं 4 गोष्टीच्या बाबतीत जर केलं तर ॲटोमोबाईल सेक्टरमध्ये खूप संभावना आहेत, बाकीच्याही सेक्टरमध्ये आहेत, आणि एकातून दुसरं निघतं. आता पानिपतमध्ये इंडियन ऑइलनी परळी, ज्याला राईस स्ट्रॉ म्हणतात, जे जाळल्यामुळे आपल्याकडे दिल्लीत खूप प्रदूषण होतं, तर त्यांनी प्रोजेक्ट टाकला आहे 1 लाख लिटर इथेनॉल परळीपासून आणि 150 टन बिटुमेन. तर प्राजवाल्यांच्या बरोबर इंडियन ऑइलनी टाकलं. तर वैद्यसाहेब जे इंडियन ऑइलचे चेअरमन परवा सांगितलं की तुमचं पूर्ण बिटुमेनचा रेट कॉन्ट्रॅक्ट माझ्याशी करून घ्या, मी तुमचं जेवढं होईल तेवढं घेईल, किंवा तुम्ही जेवढे प्लॅन टाकाल तेवढं आम्ही विकत घेऊ. आणि म्हणून खूप पोटेन्शियल आहे. इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव्ह, पोल्युशन फ्री आणि इंडिजिनस. आणि मला खूप आनंद आहे की या बाबतीमध्ये पुण्यामध्ये ॲटोमोबाईल इंडस्ट्री खूप मोठी आहे. माझी प्रतापराव बंडसाहेबांना, जगदेळे साहेबांना विनंती आहे की पुण्याला ॲटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग हब तुम्ही जर पुण्याला बनवलं तर पुण्यात खूप मोठं पोटेन्शियल आहे. तसं एन्व्हायरमेंट क्रिएट करण्याची गरज आहे. आपल्या ॲटोमोबाईल इंडस्ट्रीचा साईज 7.5 लाख करोड आहे, आणि या विभागाचे मंत्री माझ्याकडेच आहे. त्यामुळे पुढल्या 5 वर्षात त्या 7.5 लाख करोडमध्ये 3.5 लाख करोड आपलं एक्सपोर्ट आहे, आणि पुढल्या 5 वर्षात ह्या इंडस्ट्रीचा साईज आम्हाला जवळपास 15 लाख करोड करायचा आहे. जगातले सगळे रेप्युटेड ब्रँड एखादा सोडल्यास सगळे आपल्या भारतात प्रेझेंट आहे. आणि सगळेजण असा विचार करून, सुझुकीपासून मला सगळे भेटले की आपल्या देशात करून ते जगात एक्सपोर्ट करू इच्छितात. आणि त्यामुळे याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे. या इंडस्ट्रीने आत्तापर्यंत 4 करोड जॉब्स दिले आहेत, आणि येणाऱ्या 5 वर्षात अजून 1 करोड मिनिमम झाले, तर 5 करोड जॉब देणारी पहिल्या नंबरची ही इंडस्ट्री म्हणजे ॲटोमोबाईल इंडस्ट्री. दुसरा पार्ट असा की स्टेट गव्हर्नमेंट आणि भारत सरकारला सगळ्यात जास्त टॅक्स रेव्हेन्यू GSTच्या रूपाने देणारी ही इंडस्ट्री. आणि जवळपास 50,000 कोटी रुपयाचा जो टर्नओव्हर आहे तो विशेषतः ॲन्सिलरी जे छोटे छोटे आहेत ॲटोमोबाईलचे त्यांच्यामध्ये आहे. आणि पुण्याकरता बेस्ट एन्व्हायरमेंट आहे. मोठे मोठे इथे जायंट्स आहेत जे मॅन्युफॅक्चरर आहे. त्यामुळे पुण्याला या मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनावं, आणि त्याच्यात इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझल, बायो LNG, बायो CNG, नंतर ग्रीन हायड्रोजन, आणि याच्या बाबतीत खूप पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिक, माझ्याकडे ग्रीन हायड्रोजनची कार आहे. तर ग्रीन हायड्रोजन नाही भरत त्याच्यात सध्या, तो पेट्रोलियमचं भरतो आम्ही फरीदाबादवरून, पण ती मर्सिडीजपेक्षा कम्फर्टेबल आहे, इतकी सुंदर आहे. आणि पेट्रोलनी गेलं तर 10 रुपये, डिझेलनी गेलं तर 8.5 रुपये, इथेनॉलनी गेलं तर 5.5 रुपये, आणि तुम्ही जर हायड्रोजन वापरला तर माझ्या हिशोबाने ती कॉस्ट 1.5 ते 2 रुपये, आणि इलेक्ट्रिक वापरली तर 1 रुपये. म्हणजे आता एकाने इलेक्ट्रिक ट्रक तयार केला मोठा हेवी, तर तो माझ्याकडे आला, लॉन्च केला. मी त्याला एक स्कीम दिली. म्हटलं तू एक काम कर की ट्रकच्या डिझेल ट्रकची किंमत जेवढी आहे तेवढी ट्रकची किंमत त्यांनी पहिल्यांदा द्यायची, 55-65 लाख काय असेल ती, आणि उरलेले पैसे जे आहेत त्यांनी मंथली द्यायचे. तर त्याचा 3 लाख रुपये महिन्याचं सेव्हिंग आहे डिझेल आणि इलेक्ट्रिकच्या तुलनेत. तर त्यांनी 1.5 लाख रुपये त्याला द्यायचे आणि 1.5 लाख रुपये त्यांनी घ्यायचे महिन्याला. तर ट्रक वर्षभरात पैसे वापस होतील. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये इलेक्ट्रिकलाही खूप वाव आहे. माझी जगदेळे साहेबांना विनंती आहे की इलेक्ट्रिकमध्ये लिथियम आयन बॅटरी म्हणजे आपल्याला याच्यात कुठून तरी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना आणि चायनामधून इम्पोर्ट करावं लागतं. मी आत्ता इंडियन ऑइलच्या लॅबॉरेटरीत फरीदाबादला गेलो होतो. त्यांनी ॲल्युमिनियम एअर टेक्नॉलॉजी शोधली, ती महिंद्राने घेतली आत्ता. ती मला सगळ्यात, मी काही सायंटिस्ट किंवा इंजिनियर नाही आहे, पण सगळ्यात चांगली वाटली. आणि आता देशात लिथियम आयनच्या बरोबर झिंक आयन, ॲल्युमिनियम आयन, नंतर सोडियम आयन याच्यावरही काम झालेलं आहे. तर बॅटरी केमिस्ट्रीवर ARIने काम केलं. मध्ये मी ARIवाल्यांना इस्रोबरोबर कॉर्डिनेट करून दिलं होतं पुण्यातून. त्यांनी याच्यात काम केलं आहे. पण प्रॉब्लेम एक आहे, मॅडमची क्षमा मागून सांगतो, की गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटमध्ये एक दुसऱ्याशी बोलायला बंदी आहे, सायलोमध्ये आहेत सगळे.
त्यामुळे एका वेळी जेवढे रिसर्च हे करत असतील ते दुसरे गव्हर्नमेंट लोक त्यांचे यांना माहिती नाही, त्यांचे त्यांना माहिती नाही. त्यामुळे याच्यात कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन अँड कम्युनिकेशन फॉर वन टेक्नॉलॉजी हे करण्याची गरज आहे, ज्याच्यात पवारसाहेबांना विनंती तुम्ही पुढाकार घ्या. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे ज्याची मी विनंती करीन की रिसर्च हा नीड बेस्ड रिसर्च असला पाहिजे. रिसर्च हा त्या भागातली सोसायटी जी आहे तिची नीड काय बघून तिचा बेनिफिट करणारा रिसर्च असला पाहिजे. मी पुण्यामध्ये किती पोल्युशन आहे आणि आज पुण्यामध्ये माझी विनंती आहे आपण पुढाकार घ्या. मला खूप वेळा मी बोलून गेलो. मी आता फ्लेक्स इंजिन आणलं. फ्लेक्स इंजिनचा अर्थ असा आहे की 100% पेट्रोल किंवा 100% इथेनॉल. आणि सुझुकी, हुंडाई आणि टोयोटो तिघांनी पण आता ते 2-4 महिन्यात त्या गाड्या येणार. बजाज, TVS आणि हिरो यांनी स्कूटर आणि ऑटो रिक्षा तयार केल्या आहेत. आणि आपल्या इथे वेस्टर्न महाराष्ट्र म्हणजे इथेनॉलचं माहेरघर आहे. म्हणजे शिवाजीराव बसले आहेत. यावेळी महाराष्ट्राने जगात 3ऱ्या नंबरवर एवढी साखर उत्पादन केली आहे. साखर खायला गोड आहे, पण यांना इतकंच उत्पादन वाढवत राहिले तर या कडू केल्याशिवाय राहणार नाही. 32 रुपये किलोच्या भावाने ऊसाचा भाव द्यावा लागेल आणि 22 रुपये किलोच्या भावाने साखर विकावी लागेल. सागर आज यावेळी एवढी सगळी एक्सपोर्ट होणे सरप्लस आहे. त्यामुळे शुगर केन ज्यूस टू इथेनॉल, मोलायसेस, BAB मोलायसेस आणि आता तर सेकंड जनरेशन इथेनॉलला कॉर्नपासून, फूड ग्रेनपासून आणि इथेनॉलची इकॉनॉमी पुण्यात डेव्हलप झाली पाहिजे. आणि म्हणून आता ही जी केम्ब्री नावाचं मॉडेल होतं टोयोटोचं, विक्रम किर्लोस्करच आता अध्यक्ष आहे टोयोटोचं, तर ती गाडी त्यांनी अशी तयार केली आहे की ज्याच्यात 60% पेट्रोल आणि 40% ती गाडीच इलेक्ट्रिसिटी तयार करते आणि विजेवर चालते. आता ज्या गाड्यात येणार आहेत ती 60%, 100% इथेनॉल आणि त्यातूनच 40% वीज तयार होईल. अशा प्रकारची जर टेक्नॉलॉजी आली तर एकदम आपलं डिझेल पेट्रोलचं पोल्युशन कमी होईल. किती रेट आसमानाला भिडले आहेत. तर पुण्यामध्ये ऑटो रिक्षा या इथेनॉलवर इथेनॉलचे 3 पंप प्रधानमंत्र्यांनी इनॉग्रेट केले पुण्यात. पण इनॉग्रेट झाल्यापासून एकही थेंब भरला नाही गेला, कारण व्हेकलच नाही आहे. तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की इथे शिवाजीराव बसले, आजूबाजूला सगळे इथेनॉलचे कारखाने आहे. इथेनॉलचे पंप सुरू झाले पाहिजे आणि इथेनॉल याच्यावर खऱ्या अर्थाने वापरलं गेलं तर ते पेट्रोल 120 रुपये, इथेनॉल 62 रुपये. आणि आता मी मधल्या काळामध्ये मी असेच उद्योग करत असतो तर मी रशियात वाचलं की त्यांनी इथेनॉलची कॅलरिक व्हॅल्यू ही पेट्रोलबरोबर केली. तर हे झाल्यानंतर मी त्या रशियन सायंटिस्टशी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांना इंडियात बोलवलं. त्यांचं प्रेझेंटेशन झालं. सगळं झाल्यानंतर मग मी एक रिटायर्ड, मला हे काम करायला कोणतरी एक्सपर्ट, एक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा लेक्चरर होता, रिटायर्ड झाला होता, त्याला म्हटलं तू याच्यात काम कर, तुझे तिकीट वगैरे मी काढून देईन. आणि आम्ही सहज चालू केलं मिशन. आणि मी पहिल्यांदा चौधरी साहेबांना म्हटलं की प्राजवाले की हे इथेनॉलची कॅलरिक व्हॅल्यू वाढली आहे पेट्रोलबरोबर, त्यामुळे शक्यच नाही वाटत. मग मी वैद्य साहेबांना आणि रामकुमार इंडियन ऑइलचे जे चेअरमन वैद्य आणि त्यांना बोलावलं आणि त्यांना म्हटलं की हे सायंटिस्ट आहेत, तुम्ही हे सगळं प्रेझेंटेशन घ्या आणि त्यावर प्रयोग करा 3-4 महिने. मला पटलं आहे, पण तुम्हाला प्रयोगान पटलं तर येईल. तर ते मला म्हणाले की मला तर डिफिकल्ट वाटतं सर, पण तुम्ही म्हणता तर आम्ही करून पाहतो. म्हटलं करून बघा. आणि त्याने 8 दिवसापूर्वी माझ्या घरी येऊन रिटर्न रिपोर्ट दिला की हे सक्सेसफुल आहे. म्हणजे 1 लिटर इथेनॉल, 1 लिटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लिटर 250 ml ऑफ इथेनॉल, म्हणजे 250 वाचलं. म्हणजे आज तेवढंच ॲव्हरेज मिळणार. सगळ्या टेस्ट झाल्या. आता ते CMला देणार आहे आणि पूर्ण देशात ते येणार आहे. म्हणजे इथेनॉल इक्वल टू पेट्रोल, काहीच फरक नाही, ॲव्हरेज पण कमी होत नाही. पुन्हा ग्रीन फ्युएल, शेतकऱ्यांना फायदा होणार. त्यामुळे सेक्टर बेनिफिट कुठला, आवश्यक रिसर्च कोणता आहे याच्या बाबतीत थोडंसं डॉक्टर जगदेळे साहेबांना माझी विनंती आहे की पुणे आणि या भागात आमच्याकडे कोळसा आहे नागपूरला. आता कोळशातून मिथेनॉल बनतं. मिथेनॉलमध्ये यादवसाहेब बसले आहेत. आम्ही LPG इम्पोर्ट करतो. आता त्याच्यात 20% DME ॲड करता येऊ शकतो आणि मिथेनॉलपासून 250-300 पेट्रोलियम प्रोडक्ट तयार होतात. आणि त्याच्यामधून आता अमोनियम नायट्रेट आपल्याकडे जे माईनमध्ये लागतं त्याचं शॉर्टेज आहे. आपल्याकडे 50 लाख टनाचं लागतं. आपलं प्रोडक्शन 10-12-15 लाखच टन आहे. बाकी आपल्याला इम्पोर्ट करावं लागतं.
आणि त्यामुळे जे जे आपण इम्पोर्ट करतो त्याचा व्हायबल अल्टरनेटिव्ह आपले स्टार्टअप नक्कीच करू शकतात. प्रतापराव किती मोठं काम केलं ते प्रायाने तुमच्या थर्मेक्सवाल्यांनी, की या डिस्टिलरीमध्ये स्पेंट वॉश निघतो, हजार्डस आहे भयंकर, त्यांनी तो जाळून त्याच्यातून पोटॅश तयार होतं. आणि आता पोटॅश आपल्या इथे देशामध्ये आपण आत्ता पोटॅशचे भाव आसमानाला भिडले. आपण पोटॅश सगळं जगातून इम्पोर्ट करतो. म्हणजे आपल्या देशात जेव्हा सगळं आता ते पोटॅश अनेक डिस्ट्रिक्टून सुरू व्हायला थर्मॅक्सच्या बॉयलरमुळे सुरुवात झाली, त्यामुळे आता पोटॅशची आपल्याला तो पोटॅश RCF विकत घ्यायला लागला. मी केमिकल फर्टिलायझर मिनिस्टरला बोलवलं आणि मी म्हटलं तुम्ही या सगळ्या डिस्टिलरीबरोबर तुमचं हे करा, रेट कॉन्ट्रॅक्ट करा आणि ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या याच्यातून ऊसाच्या रसातून इथेनॉलमधून बाय प्रॉडक्ट पोटॅश निघेल. पुन्हा तो स्पेंट वॉश जाळल्यामुळे पोटॅशचा आपण स्वावलंबी बनवू. त्यामुळे आपल्या देशातली डिस्ट्रिक्ट वाईज नीड काय आहे, सेक्टर वाईज नीड काय आहे, आणि विशेषतः माझी विनंती आहे की ग्रामीण ॲग्रिकल्चर आणि रुरलवर तुम्ही हे डिझेल बनवलं खूप छान आहे. कारण फक्त मी त्यांना एकच म्हणतो की याची कॅपिटल कॉस्ट किती, फिनिश प्रॉडक्टची कॉस्ट 10 रुपये स्वस्त द्यावं लागेल, 15 रुपये 20 रुपये, तर तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट किती आणि इंटरेस्ट कॉस्ट आणि कॅपिटल कॉस्ट आणि याच्यात इकॉनॉमिक व्हायबिलिटी असेल. तो बायोमासच पडला आहे, कचऱ्याला कमी नाही आहे. त्यामुळे हे जर पुरवण झालं तर होईल. आमच्याकडे परलीपासून म्हणजे राईस स्ट्रॉपासून बायो CNG तयार होतो. आता CNG इज डिफिकल्ट टू ट्रान्सपोर्ट म्हणून बायो LNG तयार केला आणि बायो LNG तयार करून आपण बसेस ट्रक चालवू शकतो. आता आपल्याकडे एका इंडियन यांनी हे जे इसारवाले होते त्याच्या भावाने हजियाराला LNG ट्रक तयार केला. त्या ट्रकमध्ये एकदा LNG भरला तर तो 1400 किलोमीटर चालतो. म्हणजे देशात 25 पंप जर टाकले तर तो ट्रक चालेल. आणि एक डिझेलचा ट्रक LNGवर कन्वर्ट करायला 10 लाख रुपये लागतात आणि 290 दिवसात त्याचे पैसे वसूल होतात. एवढा कॉस्ट फरक आहे. मी माझा ट्रॅक्टर CNGवर कन्वर्ट केला आहे. मी आता माझ्याकडे एकच ट्रॅक्टर होता. मी बायकोला म्हटलं आपले ते पैसे वाचतील डिझेलच्या तुलनेत. तो CNGवर कन्वर्ट झाला तर माझ्या गावात CNGचा पंपच नाही. शेवटी मी नागपूर शहरामध्ये झाडांना पाणी टाकण्याकरता महापालिकेला फुकट वापरायला दिला. तुम्ही वापरा. तुम्ही बायको रागवली, तिने नवीन ट्रॅक्टर विकायचा. तुमच्या प्रयोगापायी माझं नुकसान झालं. पण तो बायो CNGवर आहे. त्यामुळे हे डिझेल जर वापरलं, नुसतं शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरमध्ये जरी वापरलं तरी किती मोठं सेविंग होईल. आणि पोल्युशन मुख्य सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे मला खूप आनंद आहे की अशा स्टार्टअपला तुम्ही एनकरेज करता. पण पुणे विभागाला आपण केंद्रित करून विशेषतः ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचं माहेरघर पुणे हे मॅन्युफॅक्चरिंग हब झालं पाहिजे या दृष्टीने. अजून एक साहेब, परवा मी आणि IT मिनिस्टर, इंटेल कंपनीचे चेअरमन पॅट्रिक, त्यांचं डेलिगेशन अमेरिकेतून आलं होतं. आता सगळीकडे हे सेमी कंडक्टरचं शॉर्टेज आहे, वॉशिंग मशीनपासून कार. तर मला पॅट्रिक म्हणाले, डू यू नो दॅट की फ्युचर जनरेशन कार जी होईल ती कॉम्प्युटर ऑन व्हील होईल आणि त्याच्यात 60 चिप्स लागतील. त्या आता सेमी कंडक्टरचं शॉर्टेज असल्यामुळे आपला ऑटोमोबाईल एक्सपोर्ट मार्क होऊन राहिला. आता पुण्यामध्ये सेमी कंडक्टर तयार करण्यामध्ये इट्स ए चॅलेंज. म्हणून एक गोष्ट अजून तुम्हाला विनंती करीन की देशाची भविष्यातली गरज काय, आपण काय इम्पोर्ट करतो आहे आणि काय एक्सपोर्ट करू शकतो, त्याच्या आधारावर आपण अवेअरनेस क्रिएट केला पाहिजे. आणि त्या अवेअरनेसच्या दृष्टीने मग तसं रिसर्च झालं तर ते ॲप्रोप्रिएट रिसर्च आपल्याला आत्मनिर्भर भारताकडे देणार आहे. सगळेच रिसर्च इम्पॉर्टंट आहेत, पण नीड बेस्ड रिसर्च हा अतिशय उत्तम आहे. आता जसं यांनी कापसाचं जे बीज भोजण्याचं यंत्र तयार केलं, तर मी विदर्भात आहे, संत्र तोडायला मशीन पाहिजे, कापूस काढायला मशीन पाहिजे. आता हे जर मिळालं तर खूपच इझी. आता ड्रोनमधून स्प्रेइंग केलं आणि मी आमच्याकडे आत्ता जवळपास बऱ्याच शेतकऱ्यांनी केलं. आपण जेव्हा युरिया फेकतो तेव्हा 70% युरिया वेस्ट होतो आणि 30% प्लांटला जातो. आणि ड्रोनमधून जर स्प्रेइंग केलं तर 70% प्लांटला जातो आणि 30% वेस्ट होतो. मी राहुरीला आलो होतो पवार साहेबांना आणि मला त्यांनी डिलीट दिली त्यावेळी, तर मी त्यांचं ते सेंटर बघायला गेलो. तर त्यांनी लिथियम आयन बॅटरीवर ड्रोन बनवले होते. मी म्हटलं तुम्ही फ्लेक्स इंजिनवर का नाही बनवत? इथेनॉल आमच्या शेतकऱ्यांचा फ्युएल आहे आणि तुम्ही जे 7 लाखात ड्रोन म्हणता तो 3.5 लाखात होईल, कारण फ्लेक्स इंजिन स्वस्त होईल
तुम्ही ॲटोमोबाईलवाल्याकडनं ते बनवून घ्या. आणि आता ते कोइंबतूरमध्ये त्यांनी बनवलं फ्लेक्स इंजिन. आणि आपल्याच इथेनॉल वरतून जर स्प्रेइंग झालं तर खतही वाचतील आणि आपण सगळ्या प्रकारचं स्प्रेइंग करू शकू. आज हार्वेस्टर ऊसाच्या बाबतीत प्रॉब्लेम आहे. आत्ता तुमच्याकडेच प्रॉब्लेम आहे, ऊस कापल्या जात नाही आहे कारण कापणाऱ्या नाही आहे, टोळ्या नाही आहे. आणि आता एप्रिल संपला, मे सुरू झाला तरी ऊस संपला नाही आहे. मोठं संकट आहे. शेतकरी हवालदिल आहे. आता ऊसाकरता चांगला हार्वेस्टर जर मिळालं नाही तर पुढल्या काळात अजून कठीण आहे, कारण ऊसाचं एकरेज वाढतं आहे आणि लेबर पॉवर नाही आहे. आणि जी आहे त्यांच्याकडनं काम करणं फार कठीण काम आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात नीड बेस्ड रिसर्च सेक्टरमध्ये प्रत्येक सेक्टरची नीड काय आहे, आपली स्ट्रेंथ काय आणि आपली विकनेसेस काय आहेत, आपली स्ट्रेंथ ओळखून मग आपण जर फ्युचर प्लॅनिंग केलं आणि फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी ज्या एन्करेजमेंट केलं तर ते जास्त उपयोगाचं होईल. माझी विनंती आहे की ॲटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग हब याकरता मी म्हटलं की सगळे ॲटोमोबाईल मोठे जॉईंट्स पुण्याच्या आजूबाजूला आहेत. नुसत्या ॲन्सेलरीज पुण्याच्या आजूबाजूला लाखो मुलांना रोजगार मिळेल. आणि आता एअरपोर्टचं तुम्ही म्हटलं बरोबर आहे. मी मेट्रोच्या वेळी असाच होतं, वर्ष दीड वर्ष काम नव्हतं, एक दिवस रट्टा मारला आणि मेट्रो सुरू झाली. नंतर एअरपोर्टचं काम झालं आहे. आम्ही असं सोल्युशन काढलं की चंदीगडला एअरपोर्ट अथॉरिटीने तेवढी जागा एअरफोर्सला दिली आणि एअरफोर्सनी त्याच्या बदल्यात पुण्याची तेवढी जागा एअरपोर्ट अथॉरिटीला दिली. हे मिटिंगमध्ये मंजूर झालं. हे इम्प्लिमेंट करण्याकरता एअरफोर्सकडे आहे. तर मला आत्ताच आज मी डायरेक्टर पहिले उतरल्यावर त्यांनी पहिले मी त्याला माहिती होता हा प्रश्न विचार, त्यांनी मला सगळे सांगितली माहिती, माझ्याकडनं राहून गेलं. मी गेल्याबरोबर डिफेन्स मिनिस्ट्रीकडनं हे क्लिअरन्स करून देतो. आणि तत्पूर्वी ते जे आता एक्सटेन्शन झालं त्यावेळी एअरफोर्सचे चीफ होते ते आपले सरदारजी, फार चांगला माणूस होता. मी त्यांना म्हटलं तुम ऐसी बात करो जैसे तुम्हारी घर की प्रॉपर्टी है, लोगों को तकलीफ हो रही, तुम और कुछ ले लो. फार चांगला माणूस होता. त्यांनी लगेच आपल्याला, त्यामुळे आता तुमचं जे एक्सपान्शन झालं ते त्यांनी जागा त्यावेळी मिळाली ती दिली म्हणून झालं. पण आता जे पुढचं जे आहे ते मी नक्कीच दिल्लीत गेल्यानंतर करून देईन. पण हा एअरपोर्ट जरी एक्सपान्शन केलं तरी तो मर्यादित आहे. आज आता याच्या कॅपॅसिटीच्या बदल्यात हा 4 पटीने वाढेल. पण पुण्यामध्ये लोकसंख्याही वाढते, तिकडले तिकडले लोकही येतात. आता मला माझा मित्रमुळे तुमच्या विदर्भातून फार जास्त लोक येतात. आम्ही आता म्हणून ते सिम्बॉसिस नागपूरला सुरू केलं की इकडे ना काही. हळूहळू बाकीच्या भागात जर डेव्हलपमेंट झाली तर पुण्यात येणार नाही. आणि सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री देखील आता पुण्यामध्ये, मला नेहमी वाटतं की पुण्यामध्ये आता सॅटेलाईट सिटी पुण्याच्या आजूबाजूला डेव्हलप केल्या पाहिजे. आणि त्याच्याशिवाय एकट्या पुण्यावर एवढं सगळं कंजेशन होईल, पोल्युशन होईल, ते प्रॉब्लेमॅटिक आहे. कुठेतरी आता मी रिंग रोड पण आम्ही बांधतो आहे आणि पुणे बंगलोर रस्ताही बांधतो आहे, एक्सप्रेस हायवे. आणि पुण्याच्या आजूबाजूला सगळे रोड 8 नॅशनल हायवे बांधणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच पुणे या दृष्टीने चांगलं झालं पाहिजे ही आपल्या मनातली इच्छा आहे. नक्कीच जी मदत मला करता येईल ती मी करीन. पुन्हा एकदा स्टार्टअपमधल्या या तरुण लोकांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतील. जे डिझेलवाले आहेत दोघंही, मला नागपूरला अपॉइंटमेंट घेऊन भेटायला येऊन मला एकदा नीट प्रेझेंटेशन द्या. आणि मी जर कन्व्हिन्स झालो तर मी तुम्हाला तुमचं मार्केटिंग करून देईन. मी नक्की लोकांना हे लावायला सांगेन, तुमच्याकडे पाठवीन. आणि नक्कीच मला असं वाटतं, आणि ग्रीन हायड्रोजनवर पण आपण सर घ्या. ग्रीन हायड्रोजन हे फ्युचरचं फ्युएल आहे. घाण पाण्यापासून. आणि माझी तुम्हाला विनंती आहे की माझ्या डोक्यातली आयडिया कितपत योग्य आहे बघा. आम्ही आमचं स्युएज वॉटर नागपूरचं हे पॉवर जनरेशनला विकतो, तर आम्हाला 300 कोटी रॉयल्टी मिळते. आता हे जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा कोणाचा विश्वास नव्हता बसत. आता ते पाणी आमच्यावर अजून एक्सेस आहे. तर मी कमिशनरला म्हटलं की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचं सॅग्रिगेशन करण्याकरता रूफटॉप सोलर लावू आणि त्याच्यावर छोटी विंड मिल लावू. आणि कारण याच्यात 70% पॉवर वीज आहे, म्हणजे कॉस्ट विजेची आहे, पॉवर कॉस्ट आहे. आणि त्याच्यापासून आपण या दूषित पाण्यापासूनच शुद्ध पाणी फुकटमध्ये, त्याच्यातून वीज तशीच फुकटमध्ये. आणि त्याचं जनरेटर जे आहे ते डिझेलचं आहे. तर मी अतुल किर्लोस्करलाही फोन केला, त्यांनाही तुम्ही मागे लागा. मी त्यांना म्हटलं की आत्ता माझ्याकडे मीटिंग होती, तर आपल्याकडे 2000 करोड लिटर केवळ डिझेल IT टॉवरमध्ये जनरेटरमध्ये वापरतात. तर हे सगळं इथेनॉलवर कन्वर्ट करावं असं मी त्यांना म्हटलं की किट करून तुम्ही द्या. त्यांच्याशी पण मी कॉन्टॅक्ट करतो आहे. आणि ते जर झालं
तर इथेनॉलची डिमांड खूप वाढेल. आता 450 करोड लिटरच इथेनॉल आहे, 10%ही होत नाही. 20% केलं तर 1000 करोड लिटर होईल. आणि हे सगळं केलं, फ्लेक्स इंजिन आलं तर इथेनॉल लागेल 20,000 करोड लिटर. हे माझ्या भाषेत बोलायचं असेल तर जेवढा दम असेल तुमच्यात तेवढं करून घेतलं तरी होत नाही, इतकी इथेनॉलची रिक्वायरमेंट आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपलं 10 लाख कोटी रुपयाचं पेट्रोल डिझेलचं इम्पोर्ट आहे. आणि म्हणून या इथेनॉलची ऑटो रिक्षा आणि स्कूटर पुण्यात चालू होण्यामध्ये प्रतापराव तुम्ही आता इंटरेस्टगार राजीव बजाजनी बनवली आहे. नाही झालं तर मीच मंत्री दंडा लावायला मला सांगा. आणि मी त्यांना म्हटलं तुम्ही इथेनॉल तयार करणार तर मेरा नाही आणा, म्हटलं मैंने काम करूंगा तुम्हाला. पण ते TVS आणि बजाजला सांगितलं, त्याला केलं आहे पण त्यांनी. तेव्हा तुम्ही हे जर झालं तर पुण्याचं खूप पोल्युशन कमी होईल. आणि नक्कीच तुमचा जगदळे साहेब आणि तुम्ही जे प्रोत्साहित करता मॅडम, नक्की यातून पुण्याचं प्रदूषण कमी होण्याकरता मोठी मदत होईल. माझ्या पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.